Good evening all. Good evening, sir. നമുക്കപ്പോൾ presentation start ചെയ്യാം. Almost കുറച്ച് പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. So I think we'll start it now. So this is a very basic course on PLC programming. PLC എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് PLC പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനുള്ളത്. So all these basic things will be covered in this section. So if you want to know more about this particular course, I'll take another session if you want. So this is actually a very basic course with a duration of 5 days. So the basic of programming will be covered. Now when we are talking about PLC, it is a kind of manufacturer based programming methods. So each and every manufacturer has their own PLC programming softwares and kind of things. So it is basically manufacturer kind of programming. So this is like for any programming language, we say that C programming is the basic kind of thing. So if you know a flavor of C programming, you can have or you can learn any other programming languages. Likewise, if you know some basics of this programming which I am dealing with, you can get some logic, or you can get something so that you can build your own programs depending on the manufacturer of your PLC. So without much introduction, I'm getting into the business. So this is basic PLC programming. I welcome you all to this particular course. So let's see. I hope you can see my presentation. Please pin my presentation, and if you have any doubt, if you have any visibility issue, you just zoom the screen so that you everything will be very clear to you. So zooming option is there in Google Meet. That is why I have particularly chosen this mode of transmission. So you can zoom your screen. So you please pin my presentation and zoom it whenever it is needed. So for the time being, I'm just cutting my video. So thank you all for joining me to learn PLC. So this is day 1, and in this session we'll deal with something. So at the end of this session, you will be able to define what a PLC is. You can list the advantages of PLCs. Then you can describe structure of PLC, how what is inside a PLC, and how the programming or the program execution will happen. You can also develop digital logics using ladder diagram. We'll see that in that later. And you will understand Logix Pro Simulator. Logix Pro Simulator is a simulator. That is, it's a software kind of simulator. It's a software which we use for PLC program simulation. So without any PLC hardware, you can write your code, you can download it to a virtual PLC, and you can execute it. You can also see the results. So that is what a simulator is. So here we are using a Logix Pro simulator, and I've already shared the link to download this simulator. So hope all those who have a laptop or a personal computer have downloaded and installed it on your systems. So when I'm starting
PLC programming session, you can actually use this in parallel with my presentations. So that is the learning objectives. Where we are moving to a RealP programmable logic controller. PLC stands for programmable logic controller. So previously, the control sections, the control applications were done using relay circuits. So as you know, you have familiar with relays. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും relay കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. So relays are of different specifications. In most applications we use what you call an electromagnetic relay. Electromagnetic relay ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. There are some advancements in that technology which leads to some other devices called solid state relays. So solid state relays are also there. So in most of the applications, or in olden days, what we used is a electromagnetic relay. So electromagnetic relay is having some hardware components inside. So some permanent electromagnet is there, then a permanent magnet is there, and an electromagnet is there. So whenever we have some electricity passing through a coil, it magnetizes the material and come closer with a magnet or any ferromagnetic material, which makes and breaks the contacts. Contact make ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ contact break ചെയ്യാനും നമ്മൾ relay ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. So this relay was previously used in logic control applications. Logic control എന്ന് പറയുമ്പോൾ you all are familiar with logic circuit design course. So ലോജിക്കുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി റിലേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സോ റിലേ ഈസ് ഹാവിങ് സം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻറ്റ്. So as the mechanical part is there, so some movement is there, wear and tear can happen. അതിന് കുറച്ച് ഏജിങ് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. So that is one of the disadvantage of relay. Then നിങ്ങൾ കാറിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ടക്ക് 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 എന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. That is because of the action of a relay, an electromagnetic relay. So one relay is producing some sound. So in order to implement or in order to realize a logic for a very big manufacturing process, you need thousands or 10,000s of relays. നമുക്ക് ആയിരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 10,000 റിലേസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. So this relays may be stacked in some of the rooms. ഒരു കൺട്രോൾ റൂമിലായിരിക്കും ഈ റിലേ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ഓരോ റിലേയും ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ 10,000 റിലേസ് ഒരുമിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിലേ. Now another disadvantage of relay is relays are hard wired. Hard wired എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫിസിക്കൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫിസിക്കൽ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹാർഡ് വയേർഡ് ആണ്. Because of the hardwired nature of relays, what the difficulty is, if you want to change any logic, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് വി ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ ന്യൂ ഓർ ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം. ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സേ ഒരു സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Previously the manufacturing of soap was done by an automated system, but packing was done manually. അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So now we are going to automate the packing section. So packing section automate ചെയ്യുമ്പോൾ we have to add some more complexity to the program.
അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിലേ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഏതിനുള്ള റിലേ എവിടെയാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് വീണ്ടും റീസോൾഡർ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ create or it will be a time consuming procedure. At the same time errors may occur. Human beings are ചെയ്യുന്നത്, so human errors may be there. So that is one another disadvantage of relays. So because of these difficulties while dealing with relays, then scientists came to another category of device, which is basically performing the same action of a relay but can be programmed using a software. That is, it's not hardwired, but it's a soft wired. So that is called a PLC, programmable logic controller. Now when we are going to the second point, the output depends on input and state. So the output of PLC at any time depends on the present inputs and the present state of the PLC. So നിങ്ങൾ എല്ലാവരും digital circuit പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So we have mainly two different kinds of digital circuits. One is the combinational circuit and another is the sequential circuit. When we are dealing with sequential circuits, we have inputs and states. So some state is there. So depending upon the present state, the output may vary. So even if the inputs are same, but depending upon the present state, the output may vary. So PLC is again a class of sequential devices. Now user can enter a program via a software. So PLC can be programmed using a software. So the reprogramming is easy. Reprogramming is easy. So that is one of the advantage of PLC. So at any point of time, you can reprogram it and load to the PLC. So that is one of the advantage of PLC. Then it can be used for real world applications. The real world application in the sense, as the complexity of the application or the complexity of the process increases, small devices or small microcontrollers may not be able to perform well in controlling a plant. So as the complexity increases, we have to go for a programmable logic controller. So that is another point. Bigger the process, more is the need for a PLC. So as the process process complexity increases, we need a PLC to perform well. So that is the overall idea of PLC. Programmable logic controller is basically a microcontroller based device which is used to control a manufacturing plant, and it can be programmed via a software. So that is all about defining a PLC. Then we'll go to the history. So before 60s, we were using this relay logic, but in 60s, that is in late 60s, a company called Bedford Associates developed a modular digital controller, which is commonly known as Modicon. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ you may hear the word Modicon. So Modicon is nothing but the modular digital controller, which is developed by Bedford Associates, but it was primitive. It is a primitive version of the new PLC. So in mid 1970s, the technique of PLC were sequencer state machines.
അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ അത്ര അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സീക്വൻസർ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഡിവൈസ് ഓർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിസ്റ്റം ആസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ സം interconnections. Whenever an input is coming, we will get a corresponding output. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീക്വൻഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ്. സീക്വൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പല ഇൻപുട്ടുകൾ വന്നാൽ നമുക്ക് പല ഔട്ട്പുട്ടുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പല ഇൻപുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പല ഔട്ട്പുട്ടുകളായിരിക്കും കിട്ടുക. സോ it's basically a sequencer state machine. And also we have a Modicon's Modbus. Modbus is the primitive version of the communication the primitive version ആയിരുന്നു a Modbus എന്ന് പറയുന്നത്. That is PLC can be communicated with other devices. So in 80s the communication started in Modicon's Modbus was standardized, and we have got a manufacturing automation protocol, that is MAP. This manufacturing automation protocol was developed by General Motors. General Motors developed the manufacturing automation protocol. Our protocol base is PLC start. So that was the primitive standardization of the PLC. Then in 1990s, the International Electrotechnical Commission, that is IEC, they have standardized the PLC programming. How we can program a PLC that was standardized by IEC in 90s. So this is the PLC history. So it started from Modicon in late 1960s, and that was by Bedford Associates. So with this, the history of PLC is over. Now we have different PLCs, different manufacturers are there. So before going to the block diagram of PLC, let me show you or let me give you a list of companies which they are producing PLC. So PLC manufacturers, the major players in PLC. One is Allen Bradley. We call it as AB PLC, Allen Bradley. Then we have Siemens. These two are the giants in PLC. Then we have Yokogawa. Then we have Omron is there. Omron PLC is there. Then ABB is there. ABB is another major player. Then we have GE Fanuc is there. GE Fanuc. These are two companies, GE and Fanuc. So they have made a PLC. So these are the major PLCs, but the PLC programming which we are going to deal with here is Allen Bradley. So each and every PLC manufacturer has their own programming software. So if you want to buy Allen Bradley PLC, they'll give their programming software. So what we have, the simulator we have here is compatible for Allen Bradley PLCs. That is why we are going to deal with this Allen Bradley PLC only. So that is all about the manufacturers, the major players in this field. Then we'll see the block diagram of PLC. So PLC, as any computer, we have here CPU. So a central processing unit is there, CPU. Most of the PLCs are made of
or the brain behind the PLC or the brain inside the PLC is a microcontroller. So it's a microcontroller. It's not a simple microcontroller that we may use for our academic projects, but it's a microcontroller of industrial standards. Industrial standardization എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ആംബിയൻ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ഹൈ അയോണിക് അയോൺസ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെയുള്ള, ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രെയിൻ. Then we have a memory unit. So this memory unit is there. Memory. Then we have a provision to give input to the PLC. PLC like input കൊടുക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. That is the input module. And PLC ന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. That is the output module. So these are the things inside a PLC. Then PLCയുടെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം PLCയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. സോ these all are interconnected. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ interconnect ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. So these things are interconnected. Now through the memory, to the memory you can give program. So some programming device can be connected to this memory. So the program can be loaded to the memory using a programming device. Here, so this memory, two-way communication is possible. That is, memory read and write is possible. So through some devices we can give input to the system. This may be a simple switch. ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ആവാം. പുഷ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ വരും, നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് എ പുഷ് ബട്ടൺ. സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്താലേ അത് ടോഗിൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി സം സെൻസേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സെൻസറുകളാകാം. ദീസ് ആർ ദ ഇൻപുട്സ്. സോ ദിസ് ഇൻപുട്സ് are fed to the PLC through the input module. Then PLC is doing some operations, and after that it will generate some outputs, and that output is given to the external world, and it can be used to operate any relays. Relays എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ PLC സാധാരണഗതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 24 വോൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 48 വോൾട്ട്സിലായിരിക്കും. ഈ 48 വോൾട്ട്സ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ മോട്ടറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പവർ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു റിലേ വെക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റിലേ പോലെ ഇവിടെ റിലേയുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ നമ്പർ ഓഫ് റിലേസ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈ പവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റിലേ ഉപയോഗിക്കും. ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി എ സോളിനോയിഡ് വാൽവ്. ഇതൊരു സോളിനോയിഡ് ആവാം. ഓർ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ലാമ്പ് ആകാം. എനിത്തിങ്. Any output devices can be connected here. So in this particular section, what we call this as a final control element. So this is a final control element. So ultimate control is given to this portion. So the final control element. So this is how a PLC, inside a PLC looks.
look like. So we have a CPU, then we have a memory, then we have input devices or input modules, then we have output module. These are the things, major things inside a PLC. Now, here another thing is there, which is nothing but the power supply. So we'll give 230 volt supply, and the system, the circuitry inside this will convert that 230 volt supply into corresponding voltage, corresponding operating voltage. It may be 24 volts. Some 12 volt versions are also there, but most commonly we have 24 volt supply for 24 volt devices or 48 volt devices. So this is a PLC block diagram. Now we can see the PLC operation. So basically we have 3 different steps in PLC operation. So before executing the program, we have to take all the inputs, then we have to execute the program, and finally we have to give the output. So it is basically like first we check the input status. So we check input status. Then after checking the input status, we will execute the program. Execute program or the code, and finally we will update output status. So the output status is updated finally. So first we have to check the input status, then we will execute the program, and finally we will update the status. Again we will go to this check input status step, and this will move in a continuous or cyclic manner. So this is PLC programming, PLC operation. Now what the difference between normal programming software and PLC software programming software is, PLC programming software is a software for driving or for programming hardwares. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, suppose we have a gate. This is an AND gate. We have inputs A, B, and output Y. You know the truth table. I'm not giving much about the truth table. So suppose we are programming like this. If we are assigning A equal to 0, then B equal to 0, then Y equal to A and B. Okay, this is the program. Okay, so the next line is A equal to 1. Sorry, it be like this. 1. Okay. So initially A equal to 0 and B equal to 1, then Y equal to A and B. You can see that this A and B will be equal to 1. Sorry, equal to 0. That is A and B 0 1 ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. So here B A equal to 1. So in the next step we made A equal to 1. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ A 1 ആക്കി മാറ്റി. A 1 ആക്കി മാറ്റിയാൽ നമ്മളുടെ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൽ Y ഈക്വൽ ടു A ആൻഡ് B എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്
y ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. ബട്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ എ ഹാർഡ്വെയർ, നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ആക്കി കൊടുത്തോ ആ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരണം. സോ ഇഫ് യു മെയ്ഡ് ദിസ് 1, നിങ്ങളിതിപ്പോൾ 1 ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ at this particular moment for a PLC programming software you will get y equal to 1. But for sequential programming you will not get like this. So that is the difference between a PLC program and a normal sequential programming language. So this, even though നമ്മൾ ഇത് sequential ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും the execution is parallel. Execution is parallel. സോ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ പാരലൽ ആക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പാരലൽ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ കാര്യമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യലി ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് സീക്വൻഷ്യലി ആണ്. സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ബട്ട് execution is concurrent execution or parallel execution. Parallel execution ആണ്. Execution. So execution is parallel. It is not purely parallel, but we may get a feel that this execution is parallel. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, first we have a table called input table. Now this table is having two parts. One is the input name. So input name is there. So input name is there, then its value is there. So input name is there, input value is there. So that is the programming. I mean that is the input table. Then we have the output table. Output table, similar kind of thing is there. So here we have the name of the output, name of the outputs. Then we have its value. So ഇത് ഇപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് 10 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ടുകളെ നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ. Now what we are going to do is, first we scan this input table. This input table is scanned. Then the program is executed step by step. Program execute ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ we will create another table. This is a temporary table, temporary output table. So in this particular table we will create all the output values. So here the name of the variable will be here, its value will be here. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ലൈനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ലൈനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കിട്ടും. പക്ഷെ ആ പുതിയ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കില്ല, പകരം നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പററി ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. Then after executing the entire code, the entire program, what we have to do is, ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. So finally we will update this. So after executing, finally we will update this. So that is what we have seen here. First we will check all the inputs. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയേക്കാം. പക്ഷെ അത് ആ സ്കാൻ സൈക്കിളിൽ വരില്ല, അടുത്ത സ്കാൻ സൈക്കിളിൽ അതിനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയത് ആ എക്സിക്യൂഷനിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ അടുത്ത എക്സിക്യൂഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് സ്കാൻ സൈക്കിൾ. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ പാരലൽ ആക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം ഒരേ സമയമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ എൻറ്റയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒരേ സമയം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ സമയത്താണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. സോ യു മേ ഗെറ്റ് എ ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് കൺകറൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ റിയൽ കൺകറൻറ്റ് ബട്ട് എ വെർച്വൽ കൺകറൻറ്റ്. വെർച്വൽ കൺകറൻസി ഇസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഇനി ഈ സ്കാൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ഓർ നാനോ സെക്കൻഡ്സ്. അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഇൻപുട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ നോ ടൈം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ് sequential programming converted to virtual concurrency. Now we can see how a PLC can be programmed. ഒരു PLC നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. സോ PLC can be programmed using different methods. പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് PLCയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് PLCയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് PLC പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് PLCയെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. സേ ലൈക്ക് PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് using C. C is another programming language. So using C program, you can program PLC. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ലോജിക് ഡിസൈൻ, ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ്സ്, ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഹേവിയറൽ, സ്ട്രക്ചറൽ, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ n നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഉണ്ട് PLC പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ. ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഡീലിംഗ് ഹിയർ ഇസ് ദ ലാഡർ ലോജിക് ഓർ ദ ലാഡർ ഡയഗ്രം. ലാഡർ ഡയഗ്രം. സോ ലാഡർ ഡയഗ്രം എന്ന് പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ ലാഡർ. സോ ലാഡർ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. രണ്ട് ഇതുണ്ടാവും. ദെൻ സം ഇന്റർകണക്ട്സ് ആർ ദെയർ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ ലാഡർ ഈസ്. So this is a ladder. Okay. I'm sorry for interrupting you. I'm just taking a 1 minute break. Sorry for the interruption. So we can continue. So this is
how a ladder program, a ladder look like. Now we have two things here. So two vertical lines are there. These two vertical lines are called rails. See, നമുക്കൊരു railway line പോലെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So this is rail. Now these interconnecting lines, they are called rungs. They are called rungs. So two rails are there, and these two rails are connected with horizontal lines called rungs. So നമ്മൾ ഓരോ റങ്ങും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ റങ്ങും നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഓരോ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓരോ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So these are the rails and these are the rungs. So this rail on your left hand side is the plus VCC or plus 24 rail, plus 24 volt rail, and this on your right side is a ground rail. So this is ground. So when there is a connection from this 24 volt to this ground, then that rung is get activated. ആ റങ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ലാഡർ ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു PLC പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ PLC പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് അതിന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. Hope you can hear my voice. Am I audible to you? Anybody please respond. Okay, fine. So നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻപുട്സിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു റിലേ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റിലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ റിലേക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ. Excitation may be either plus 5 volt or plus 12 volt or plus 9 volt or plus 24 volt, something like this. ഒരു excitation ഉണ്ടാവും. Then we have a ground. ഒരു കോമൺ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ ഉണ്ടാവും, ഒരു നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദിസ് കണക്ഷൻ ഇസ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ്. അതായത് നോർമലി ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് അനദർ കളർ. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ കം ടു ദിസ്, ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ്, എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആവും. അടുത്തത് നോർമലി ക്ലോസ് ആണ്, എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവും. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് മാറിപ്പോകരുത്. നോർമലി ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആണ്, അതായത് അത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മളൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അതായത് നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അതായത് അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് ആൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺഡ്. സോ we have two different inputs. One is a normally open. അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. This is normally open. Okay, normally open. I'll write it fully. This is normally open.
So ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംതിങ് ലൈക്ക് എ കപ്പാസിറ്റർ, പക്ഷേ ഇത് കപ്പാസിറ്റർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. സോ ഇത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണ്. വെൻ ദർ ഈസ് എനി എക്സൈറ്റേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ്. അത് ക്ലോസ്ഡ് ആവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ കോണ്ടാക്ട്. വെൻ ദർ ഈസ് ആൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ കോണ്ടാക്ട്. In normal condition, that is when the input is 0, it is open, there is no contact. Then when we are giving an excitation, then when we are giving a high voltage, it will get closed. So this is the first thing. And the second thing is a normally closed contact. So this is input, it is called a contact. Normally closed contact. So we have, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോർമലി ഓപ്പൺ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ക്ലോസ് ആക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതിന് ഡയഗണൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൂടെ വരയ്ക്കും. സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഫ്രം ദിസ് ടു ദിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോർമലി, സെയിം കളർ തന്നെ വരയ്ക്കാം. So this is normally closed. So that is ഇത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. But when we are giving an excitation, that is we are giving a high voltage or a high signal, logic 1, what happens is ഈ കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടും. അതായത് it will become open. അത് ഓപ്പൺ ആവും. So that is the difference between the normally open and normally closed contact. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. Then ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്സ്. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് കോയിൽ എന്നാണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ കോയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കോയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പഴയ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദർ ഇസ് എ കോയിൽ ഇൻസൈഡ്. ഓൾസോ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു മോട്ടറിനെയാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടറിനെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കോയിൽ ഇൻസൈഡ്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ദ കോയിൽസ്. So we have കോയിലിനെ നമ്മൾ പാരാന്തസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പാരാന്തസിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട്. നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ രണ്ട് വര വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോയിൽ. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് PLC പ്രോഗ്രാമിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. സോ നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ബി either normally closed contact or normally open contact. And output, in some PLCs the output can also be termed as normally open coil and normally closed coil. But for the time being, in the case of Allen Bradley PLC, we are not terming it like this. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ടേം ചെയ്യുന്നില്ല. We don't have such terminologies here. We have only an output coil. So this is the basic thing in PLC programming. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ we have electrical wiring. Whenever we are switching on a control, നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, you can do it like this. So we have two റെയിൽസ്, 2 റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഉണ്ട്, ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഉണ്ട്. ഓൾ ദ ഇൻപുട്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളെയും വരയ്ക്കുന്നത്, ഇൻപുട്സ്. ആൻഡ് ഹിയർ വിൽ ഡ്രോ ഓൾ ദ ഔട്ട്പുട്സ്. So this is input side and output side. There is no such sides, but it's a convention. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. It's a convention in order to identify the inputs and outputs. And outputs
inputs and corresponding outputs. That's it. So we'll make some connection. So this is an input. It's a normally open contact. Then we have a coil. So this is nothing but a simple operation of, say, let this be a switch. There is switch aanennu vicharikka. Let it be switch 1 and let this be lamp 1. So whenever we are pressing switch 1 on, the lamp will glow. Okay, lamp glow cheyum. And whenever the switch is deactivated, the lamp will go off. So that is the basic PLC programming. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. Take the next slide. So suppose we have a program like this. This is a normally closed contact which is connected to a coil. എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, say let this be SW1 and this be SW2 lamp 2. Let me go to the previous thing. This and paste it here. So let this be SW1 and this be lamp 2. Okay, so in the first case, that is in this particular case, SW1 and L1. When SW1 is off, lamp is off. Okay, when SW1 is on, lamp is on. So that is the first, this run. Okay. Let this be here. Let this be here. So this is the first diagram. And this is the second diagram. So it is like this thing. So when SW1 is off, lamp is off, and when the switch is turned on, lamp will become on, or lamp will start glowing. But for the second thing here, SW1 is normally closed. Normally closed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ already we have a 24 volt supply till this point, and we have a ground here. So this lamp 2 is activated without giving any input to the switch. The lamp is activated. So, but when we are giving an input, what happens is the connection is lost. The normally closed contact will become open, and you will get the lamp 2 will get deactivated. So നമ്മൾ ഇത് വരച്ചത് എന്താണോ അതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. That is, here we have SW2 and lamp 2. When we are not giving any supply to switch, we are not activating switch, lamp will be on. Lamp on ആയിരിക്കും. When we are deactivating this, activating the switch, lamp will get deactivated. So this is something like എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻവെർട്ടർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. So that is normally open contact, normally closed contact, and output coil. So with this we can get into programming. One more thing I have to give you is ഇവിടെ ഓരോ സ്വിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻപുട്ടുകളും നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്
എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും. Okay, that we'll see. So with this basic programming, I'm going to the what you call the simulation software. So this is Logix Pro simulation software. Install ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുകയെന്ന്. So I'm just taking it. So this is the simulation software. Hope it is actually taking some more time to update. Yeah, this is the Logix Pro simulation software. ഇവിടെ ഇതിന് 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLC പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ 2 പോർഷൻസ് കാണില്ല. നമുക്കൊരു ഈ യു ക്യാൻ സി, നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ ബ്ലാക്ക് സൈഡിൻ്റെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹാഫിൽ കിടക്കുന്നത് അത് ലാഡ് 2 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലാഡർ ഡയഗ്രാം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാഡർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ഒരു 00 അഡ്രസ് ഉള്ള ഒരു ലാഡർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ എൻഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. അത് എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും, ആ എൻഡ്. സോ ആ എൻഡിന് മുകളിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു A = 0, B = 1, then Y = A and B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ എക്സാക്ട് റിസൾട്ട്. ബട്ട് PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻസും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓർഡർ തിരിച്ചെഴുതാം. അതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അതിനെ നമ്മൾ കൺകറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് PLC പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLCയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലാഡർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ലാഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ഹിയർ, ഇവിടെ ഫയൽ ന്യൂ ഉണ്ട്. ഈ ഫയൽ ന്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സർ നെയിം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അൺടൈറ്റിൽ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഹിയർ. കുറേ പ്രോസസ്സറുകളുടെ പേര് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പ്രോസസ് എമുലേഷൻ ആണ്. ലോജിക്സ് പ്രോ പ്രോസസ് എമുലേഷൻ, TLP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലേണിംഗ് പിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പേര്. സോ അതിൻ്റെ ലോജിക്സ് പ്രോ ആണ് ആദ്യം എനേബിൾ ആയി കിടക്കുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ യു ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇറ്റ്. നൗ എഡിറ്റ് സിമുലേഷൻസ്. ഈ സിമുലേഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് പിന്നീട് നോക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. എന്താ പറയുക, എഡിറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സിമുലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ സിമുലേഷനിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ 1 by 1. ദെൻ സം സെറ്റിങ്സ് ആർ ദെയർ. സെറ്റിങ്സ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദെയർ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് PLCയെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. സോ വാട്ട് വി ആക്ച്വലി ഡു ഇസ് വി design or develop some program inside a laptop or a personal computer. Then we will generate or we will draw some ladder diagrams, and after that we will download that to the PLC-യിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് PLC-യുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. PC ആയിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. PLC നമുക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്.
ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ ഈ PLC പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLC ആണ്. സോ അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLCയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലൻ ബ്രാഡ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അലൻ ബ്രാഡ്ലിയുടെ ABSLC 500 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു PLC ആണ്. അലൻ ബ്രാഡ്ലി SLC 500. ഈ PLCയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് PLC. ആ PLCയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. സോ ഇത് വളരെ പഴയൊരു PLC ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് RS Logix എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ PLCയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം. ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ RS ലിങ്ക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് അനദർ കോൾഡ് RS View 32. This is something like a SCADA. SCADA എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല. SCADA stands for Supervisory Computer Control and Data Acquisition. അത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. SCADA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, I'll show you something. See, on your left hand side, you can see a package unit. ഒരു പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ അപ്ഡേറ്റ് സൂൺ. ഒരു പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ പാക്കേജ് യൂണിറ്റിൽ now you can see that there is a conveyor, there is a motor, a proximity sensor is there, a level sensor is there, one tank, reservoir tank is there, solenoid valve is there, run, fill, all these things are there. So നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിൽ റിയൽ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ നമുക്കിവിടെ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന പാനൽ, ഡിസ്പ്ലേ പാനലിൽ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ പാനലിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഒരു സിമുലേഷൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് SCADA. സോ SCADA ക്യാൻ ബി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് PLC ആയിട്ട് നമുക്ക് SCADA ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ PLCയുടെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് DCS, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പല PLCസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു വലിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ്. In car manufacturing plant, there will be some assembly section, some painting section will be there, then some polishing section, all those things will be there. So ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ആണ് DCS. സോ DCSലേക്ക് നമുക്ക് പല സിസ്റ്റംസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു PLC ആയിരിക്കും. ആ PLC അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് നടത്തുന്നത് DCSയുടെ സൈഡിലായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ PLCയുടെ കൂടെയും DCSന്റെ കൂടെയും ഒക്കെ യു ക്യാൻ യൂസ് SCADA. സോ SCADA is a software while PLCs and DCS are hardwares. Okay. Now അപ്പോൾ RS View 32 അതാണ് അതിൻ്റെ SCADA പാക്കേജ്. സോ RS Logixലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം Logix Pro എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. സോ Logix Pro, RS Logix. നൗ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ബേസിക്കലി വി ഹാവ് 3 kinds of PLCs. നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് PLC ആണുള്ളത്. PLCയുടെ കൂടെ തന്നെ അത് പറയാം. സോ വി ഹാവ് 3 different types of PLCs. 3 types ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി PLC ആണ്. യൂണിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി കോമ്പാക്ട് യൂണിറ്റ്. വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമായിരിക്കും. ഒരു 2-3 സോപ്പ് പെട്ടി അടുക്കി വെച്ച സൈസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്.
That is what is known as a unitary PLC. പക്ഷേ ആ PLCക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട്സും ഔട്ട്പുട്ട്സും ഒന്നും അതിനകത്ത് കിട്ടത്തില്ല. മേ ബി we may have some 10 or 15 inputs and 10 or 15 outputs. അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10 to 15 inputs and 10 to 15 outputs ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay. Now next we have something called rack PLC. Before the rack we have a modular PLC. Modular PLC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ആണ്. കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ഇൻ ദ സെൻസ് വി ഹാവ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പല ലൈക്ക് നമ്മൾ PC-യിലൊക്കെ പഴയ PC-യിലൊക്കെ നമ്മൾ കാർഡ് PCI സ്ലോട്ടിലേക്ക് കാർഡുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്റേണൽ മോഡത്തിന് ഒരു കാർഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ കാർഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പല കാർഡുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ലൈക്ക്വൈസ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാർഡ്സ്. അങ്ങനെ കാർഡുകളായിട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻപുട്ട് മൊഡ്യൂൾ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ സ്ലോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റി കൂടി. സോ ലൈക്ക്വൈസ് വി ഹാവ് മോഡുലാർ PLC. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് റാക്ക് PLC. റാക്ക് PLC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിവൈസുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് PLC. Now coming back to the programming. So ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണ്. സോ വി ഹാവ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മേളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരും. ആ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 3 സാധനങ്ങളുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ, സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. വൺ ഇസ് ഗോ ഓഫ്ലൈൻ, another is go online, another is download to PLC. Okay. ഇനി ഇത് ലുക്കൊക്കെ നമ്മൾ RS ലോജിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതൊരു സിമുലേറ്റർ ആണെന്ന് മാത്രം, അത്രയാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ പാനലിൽ യു ഹാവ് യൂസറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ബിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ മാറി. Then we have timer counter. Like a microcontroller, here also we have timers and counters that we will see later. Then we have input and output. That is not here. That is not enabled here. Then we have compare. So compare, we have some comparison instructions. ഇതിനും അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLCക്കും നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുകളുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ലെവൽ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു നോ ഇസ് ദ ബേസിക് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഏത് PLC ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Mathematical operations is there, move logical is there, program control is there, then file shift, sequencer, all these things are there. So നമുക്ക് തൽക്കാലം യൂസർ മാത്രം മതി. So we are taking the user. Here you can see അതിൽ കേഴ്സർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. സോറി, it's not showing. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പുതിയ നമ്മുടെ റങ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പാരലൽ പാത്തുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ പാരലൽ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി വിൽ സീ. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദെൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എല്ലും യുവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് എ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ ഈ 000 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന റങ്ങിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So before that, let me take the IO simulator. Okay, so this is an IO simulator. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്
ഈ I1 അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. It will get updated. So you have I1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, then I3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, then O2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, O4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ I1, I3, O2 ആൻഡ് O4. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു സിമുലേറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനിങ് നമ്മൾ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കാർഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നൗ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കാർഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട് വി ഹാവ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡ്. അതിൽ കുറേ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ LEDs കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കുറേ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദ തേർഡ് സ്ലോട്ട് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ആൻ ഇൻപുട്ട് കാർഡ്. ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്ലോട്ട് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫിഫ്ത്തിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, സിക്സ്ത്തിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല. BCD സിമുലേറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സോ ഐ എം ക്ലിക്കിംഗ് ദിസ് നോർമലി ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു റങ് ആഡായി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് റങ് ഈസ് എനേബിൾഡ്. അവിടെ നമ്മളൊരു നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോയിൽ, ഒരു കോയിൽ വെക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് കോയിൽ ഇസ് കെയിം ടു ദ അതർ സൈഡ്. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം. അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയാണ്. വി ഹാവ് എ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് എ കോയിൽ. ഇനി ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLCയുടെ അഡ്രസ്സാണ്. അലൻ ബ്രാഡ്ലി PLC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് ഇൻപുട്ട് ഐയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. I: ഫുൾ കോളൻ. ദെൻ ഇത് ഏത് മൊഡ്യൂളാണോ ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. ഇവിടെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1 ആണ്. സോ 1 വിൽ കം ഹിയർ. ഇനി bar 0. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 0th ഇൻപുട്ട്. Now in the other side we have O which stands for the output, full colon. ഇവിടെ നമ്മൾ 2ലാണ് സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാർ അതിൽ എത്രാമത്തെ, ദാറ്റ് ഇസ് 0. ഇനി നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 0 അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു 0 അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. 0 വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഇസ് I: 1/0. ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകും. Now you can see the address I:1/0. Similarly, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ അത് ഹൈലൈറ്റ് ആയി വരും, ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കും. ദെൻ O: അടുത്തത് 2 ആണ്, 2/0. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ 0 അഡ്രസ്സുള്ള ഇൻപുട്ട് എടുത്തു. ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ 0. ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 1 അഡ്രസ്സുള്ള എടുക്കാം. സോ 1 അഡ്രസ്സുള്ള എടുത്തു. ദെൻ എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്വിച്ചിനെ രണ്ടാമത്തെ LED-യിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ LED ഓൺ ആവും. ഒന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ LED ഓഫ് ആവും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. സോ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ PLC-യിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റിയൽ PLC, ബട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു PLC ഉണ്ടെന്ന് അസംഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഓഫ്ലൈൻ എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വിൽ കം. അതിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ടു PLC എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഓഫ്ലൈൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഡൗൺലോഡ് ടു PLC കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആവും. ഓക്കെ,
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് PLCയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഡൗൺലോഡിങ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ എനി എറേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമുക്കിവിടെ റിയൽ PLC ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ റിയൽ PLC വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എറർ ചെക്ക്. നമ്മൾ കോഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ലാഡർ ഡയഗ്രാം വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് ഫെസിലിറ്റി ഹിയർ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓഫ്ലൈൻ ആണ് കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇനി അതിനെ ഓൺലൈൻ ആക്കണം. സോ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഗോ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കുക. സോ ഗോ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ PLCയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു, ഓൺലൈനായി. നൗ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ട് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ PLC = ഓൺലൈൻ ഡൗൺലോഡ് പിന്നെ റൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ സാധനം വരും. അത് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലാഡർ കാണാൻ പറ്റും. ആ ലാഡറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് PLC = ഓൺലൈൻ റൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഗ്രാം പിന്നെ സ്കാൻ ഒരു സ്ലൈഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊരു പോർഷൻ ഇപ്പോൾ വരും. സോ അത് വരും. അവിടെ ഇപ്പോൾ PGM അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എന്നതിലാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ റണ്ണിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റണ്ണിലേക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. റണ്ണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമ്മൾ റണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റൺ മോഡിലേക്ക് മാറി. നിങ്ങൾക്ക് ആ റൺ മോഡിലേക്ക് മാറിയത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കൂ. ഹലോ, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ I1/0 എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ യെല്ലോ LED ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 0th പൊസിഷനെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കാണ് വയർ ചെയ്തത്. സോ ആ LED ഓൺ ആയി. ഇനി ഞാൻ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അഗെയിൻ സീ the connection is the lamp is deactivated. So similarly നിങ്ങൾ ആ ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിനെ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആയത് കളർ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഉണ്ടാവില്ല, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്ത ആ ഒരു ലോജിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ വീണ്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഐ എം മേക്കിംഗ് സം കറക്ഷൻസ്. സോ 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ 0 തന്നെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഐ എം ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ എം മേക്കിംഗ് ദിസ് O:2/0. സോ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ റങ് ആഡ് ചെയ്തു. ആ പുതിയ റങ്ങിലേക്ക് നമ്മളൊരു നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചും ഒരു കോയിലും വെക്കുകയാണ്. നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ചിന് രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് I:1/1. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ LED അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. O:2/1. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലാഡർ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യെല്ലോ വെച്ച് മാർക്ക്ഡ് ആണ്. അതായത് അത് ക്ലോസ് ആണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്.
Now I am going to download this to PLC. Downloading കഴിഞ്ഞു. Then in the next step I am going online ആയി. Then I am switching it to run mode. Run മോഡിലേക്ക് മാറ്റി. Run മോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന മൊമെന്റിൽ you can see the second LED is get activated. നമ്മൾ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, but still the second LED is get activated. രണ്ടാമത്തെ LED ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലാമ്പ് കിട്ടുന്നു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഓഫ് ആകുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ബട്ട് സെക്കൻഡ് ലാമ്പ് ഓൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്നു, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാമ്പ് ഓഫ് ആകുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനി ഇതിനൊരു പേരും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം മോഡിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഈ ഒരു സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദ സിമ്പൽ. നമ്മൾ സിമ്പൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ സ്വിച്ച് 1 SW1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ SW1 ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച്. ദെൻ ഇതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ സിമ്പൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ലാമ്പ് 1. നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു. ദെൻ അടുത്ത സ്വിച്ചിനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്തു. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്തു. ദെൻ ഞാൻ SW2 എന്ന് എഴുതി. അടുത്തതിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, എഡിറ്റ് സിമ്പൽ കൊടുത്തു, അതിന് ലാമ്പ് 2 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഇൻപുട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഈ SW1 എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേബൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് വരും. നൗ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിയർ വി ഹാവ് സി ഈ ഒന്നാമത്തെ റങ് 000 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റങ്ങാണ്. That is, let me try with a different color. Okay, here see 000 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റങ്ങാണിത്. ഇവിടെ SW1 ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ലാമ്പ് 1 ഉണ്ട്. SW1 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലാമ്പ് 0 ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 0 ആണ്. നമ്മൾ SW1 എപ്പോൾ 1 ആക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ആൻ ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ ലാമ്പ് is get activated and it becomes 1. Now അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് 001 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റങ് ഉണ്ട്. 001 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റങ് ഉണ്ട്. അവിടെ വി ഹാവ് SW2 ആൻഡ് ലാമ്പ് 2. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ switch activated alla, but you have output. This is 1. Now ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ്. സോ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കട്ടായി. സോ the output becomes 0. Okay, so this is the basics of PLC programming. Now I'll send you some assignments for today. I'll give you some truth tables of standard digital circuits, standard digital gates, and you have to draw diagrams accordingly. ഞാൻ പല ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളുടെയും ഇത് തരും, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so that's all for today. I hope you have enjoyed the session and you have got some insights of PLC programming. So we'll do more in the next sessions.
So hope you have got enough points, enough takeaway points. So with this, we are winding up the session for today. And I hope you will continue learning and you'll get some good takeaway points from this session. Do you have any doubts regarding this session? Hello. If you have any doubts, please comment in the chat window. If you have any doubts, please comment in the chat window. Otherwise, we'll wind up for the session today. Anybody, please respond. Okay, so with this, I'm winding up the session for today. So thank you all for joining me. So hope you have got some new points, and we'll do more. This is just a beginning. You can do it, and I hope you will do it in the upcoming sessions. So thank you all for joining me.